Last class we discussed sex chromosome in human being. Uh, Today another type of sex chromosome we will discuss here about the sex chromosome. Uh, Particularly important. Uh, there are six chromosomes, special types. You know the definition type of special structure and function are to some extent different and from from an ordinary chromosome. Therefore, these types of chromosomes are called special types of chromosome. Uh, Next important chromosome, isochromosome. ISO chromosome. It is very important in the field of chromosome manipulation and identification of particular gene against a particular phenotypic character. Today, cytologists and cytogeneticists are working in this field through developing isochromosome. Isochromosome natural occurrence, natural process of development rare. But when you apply physical or chemical agents, there are some chemical and some physical agents which sense chromosome structure as well as chromosome number. Uh, so, isochromosome is within the structural changes of chromosomes. In your cytology, GBB practical 202, you studied different stages of mitosis, starting from prophase, metaphase, anaphase, and telophase. If we consider twice n equal to 16 nonion, at metaphase stage, 16 chromosomes are arranged on the equatorial line. Centromeres are on the equatorial line and the arms are free floating. That's what I give figure. You observe in practical. And next is, that means after mitosis, is the metaphase is the anaphase stage, where centromeres divide to produce two daughter cell, single-stranded daughter cell. So the division of centromere along with separation of two chromosomes. This is the natural phenomenon, pathological phenomenon. In cell division. And the process of separate division of centromeres along with separation of chromatids, you know, it is longitudinal or along the length of the chromosome. If you consider a pen, this is centromere. So at anaphase stage, first centromere divides. Then
separation of two chromatids produce B-shape, G-shape chromosome. This is the normal process of centromere division and separation of chromatids take place in anaphase stage of mitosis. Normal division or longitudinal, LONGI, TUA, longitudinal, DINL, longitudinal, LONGI, longitudinal, HUTUDIL, division along the entire length of the chromosome. This is the normal process. That means centromere divides followed by separation of two chromatids. But sometimes not usual, unusual, natural way or application of chemical agents of physical agents. Suddenly you can get isochromosome through misdivision of centromere. What is the difference between normal division and misdivision or transverse division of centromere? It will be very simple to compare. You already know the normal process of division of centromeres followed by separation of two chromatids. But under misdivision process, centromeres divides just transverse directly. একটা মানুষকে যদি তুমি সরাসরি একটা এইভাবে লম্বালম্বি মানুষ না বলে একটা গাছকেই বললো, একটা গাছের গুড়ি আছে, যদি তুমি এইভাবে তাকে মাঝখানে সেপারেশন করে দুই পাশ ফেলে দিলা, যেটা দিয়ে আমরা গ্রামীণ একটা 8 ফুট একটা গাছ আছে, 8 ফুট একটা গাছের গুড়ি আছে, এটাকে যদি দুইটা ভাগ করো 8 ফুট ফুট করে দুটো হবে, এটা দুইটা নন সিস্টার মানে দুইটা ডটার ক্রোমোজোম সিঙ্গেল সেল হ্যাভিং ওয়ান ক্রোমাটিড পার ক্রোমোজোম, মানে ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্যটা ওই গুড়িটার দৈর্ঘ্য 8 ফুট রয়ে গেছে, দুইটা পার্ট হয়ে গেল, যেটাতে আমরা মিস্ত্রিরা গ্রামে দেখা যায় যে সমিলতে তক্তা বানায়। এটা হলো নর্মাল ডিভিশন, কিন্তু ওখানে করাতের মতো না, জাস্ট মাঝখানটা সেন্টিমিটার আগে ডিভিশন হয়, দেন সেপারেশন অফ ক্রোমাটিডস, টু ক্রোমাটিডস। হ্যালো, হ্যাঁ আমি এখন অনলাইনে ক্লাসে আছি, একটু পরে আলাপ করে। But in transverse division, TRANSVERS is transverse division. 8 ফুট একটা কাঠের গুড়িকে যদি 4 ফুট করে মাঝখানে কেটে ফেলাও, this is called transverse separation. Initial stage, no separation of chromatids, only division of centromeres, transverse oil. যেভাবে তুমি যদি কাটতে চাও, সেন্টিমিটার ডিভিশন মানে এটাই। After division of centromere in a wrong way,
the product is the two chromosomes. Each chromosome has two chromatids because chromatids do not separate. Only the centromere divided in 10 versa. Now, I want to know, could you tell me what are the names of these two chromosomes originated due to misdivision of centromere? Anybody can? Isochromosome? No. Isochromosome হবে না। Isochromosome হলো না, যাই হোক সময় নেওয়া যাবে না। Isochromosome তো আমি বললাম, এটাই যদি আমাকেই আমার কথা শোনাও তাহলে তো হলো না। তা যাই হোক, আমরা যদি একটা ক্রোমোজোমকে designated by gene or number যদি তুমি আমরা আঁকি এবিসিডি না দিয়ে 1 2 3 4 দিয়েই ভালো হবে। একটা ক্রোমোজোম 1 2 3 4, তারপরে সেন্ট্রোমিয়ার 5 6 7 8, দুইটা আমরা designated by 2 by numbering। আবার দুই দিকে যে আকারে 4 4 করে থাকবে তাও না, এমন হতে পারে যে 1 2 3 5 6 7 8 9 submetacentric. If you consider submetacentric, that will be better. The chromosome, one chromosome is arm is longer than the other. একটা হচ্ছে 1 2 3, একটা হচ্ছে 4 5 6 7 8। একদিকে 5টা জিন আছে আর একদিকে 3টা জিন আছে। সাবমেটাসেন্ট্রিক। এখন মিস ডিভিশন হলে দুইটা ক্রোমোজোম হবে, একটা ক্রোমোজোমে থাকবে 1 2 3, আরেকটা ক্রোমোজোমে থাকবে হলো 4 5 6 7 8। 5টা জিন আমরা লেটার দিয়ে আমরা দিলাম, ডিজিট দিলাম 1 2 3 4 5 6 7 8। এই যে দুটো ক্রোমোজোম হলো, এই দুটো ক্রোমোজোমকে বলা হবে, তোমরা জানো বলি তোমরা বলতে পারবা, টেলোসেন্ট্রিক chromosome. The chromosome which carries centromere at the end is called telocentric. যেহেতু ক্রোমোজোম দুটির মাথায় সেন্ট্রোমিয়ার আছে, একটা হচ্ছে 1 2 3 ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, নো ডাউট। 1 2 3, আরটা হচ্ছে ক্রোমোজোম 4 5 6। 4 5 6 7 8 ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। তাহলে মিস ডিভিশন অফ সেন্ট্রোমিয়ার resulted to telocentric chromosome. Next step after wrong way division of centromere is the separation of chromatids. Then two chromosomes, each chromosome has two chromatids will separate to yield the chromosome. One chromosome will be 1 2 3, one arm 1 2 3, 8 হবে 3 2 1। এদিকে আছে 1 সেন্টিমিটার কাছে 1 2 3 ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। যদি সেপারেশন করো 180 ডিগ্রি অপোজিট ডিরেকশনে সেপারেশন হয়, তখন হবে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ক্রোমোজোম। অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ জিন উইল বি 1 2 3 3 2 1।
এইটা আবার যদি একসাথে করো তা দেখবে যে 3, 2, 1 হয়ে গেছে। And similarly, double stranded chromosome 4, 5, 6, 7, 8 after separation 180 degree, complete separation opposite direction. The arrangement of the gene will be সেন্টিমিটার কাছে 4, 5, 6, 7, 8, ওদিকেও 4, 5, 6, 7, 8, মানে সেন্টিমিটার কাছে থাকবে 4 আর টেলিমিটার কাছে থাকবে হলো 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. This is another chromosome. We have 2 chromosomes due to misdivision of centromeres. Daughter chromosome at anaphase stage created by abnormal division of centromere either may happen spontaneously or application of mutagenic agent, chemical or physical agent, ethyl methyl subunit, methyl methyl subunit, X-ray, gamma ray, etc. Physical agent. Now you got 2 chromosomes. Arrangement of the gene 3, 2, 1, and another chromosome 4, 5, 6, 7, 8. These 2 chromosomes are called isochromosomes. What may be the parental chromosome, metacentric or submetacentric, after misdivision or abnormal division of centromeres, result to isochromosome after separation, complete separation of chromatids, and a 180 degree. Now, why these 2 chromosomes are called isochromosomes? Because of arrangement of the gene loci identical in the 2 arms. Centromere 3, 2, 1, 1 chromosome. Another chromosome centromere 4, 5, 6, 7, 8. No difference in length, in number of loci, gene, no difference between the arrangement of the gene, total number of the gene, length of the arm. Therefore, you can define an isochromosome when the genetical constituent and the length of the 2 arms and genetical constituent of the chromosomes are identical. Then 2 chromosomes are called, and then this chromosome is called isochromosome. যখন একটা ক্রোমোজোমের 2টা বাহু সমান থাকবে এবং প্রতিটা বাহুতে একই ধরনের same arrangement, same number, same type of gene are located in the 2 arms, and the 2 arms are same in length, similar in, not identical in length, not similar, identical in length, same. If you consider the length is 2, 3, 5, 2, 3 to 1, it is 0.1 micron, and opposite direction length is 0.1 micron. 2 বাহুর দৈর্ঘ্য যখন সমান হয় তাদের জিনের সংখ্যা, জিনের অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি একই হয় তখন তাকে বলা হবে আইসোক্রোমোজোম। আইসোক্রোমোজোমে এটা নর্মাল প্রসেস না, এটা অ্যারাইজেস ডিউ টু মিসডিভিশন অফ সেন্ট্রোমিয়ার। মিসডিভিশন আমরা তো বললাম যে কি জিনিস ডিফারেন্স বিটুইন, পরীক্ষায় থাকে this difference but distinguish between normal
and misdivision of centromeres with their products. যদি নর্মাল ডিভিশন হলে তোমার দুইটা ডটার ক্রোমোজোম হবে, সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড। প্যারেন্টাল ক্রোমোজোম submetacentric, two daughter chromosomes will be submetacentric under normal division. But due to misdivision, two chromosomes are isochromosomes. What will be the type of parental chromosome? Two chromosomes are metacentric. কারণ centromere is located just in the middle. 3, 2, 1 মাঝখানে সেন্টিমিটার। আবার 4, 5, 6, 7 ডান দিকে, 4, 5, 6, 7 বাম দিকে, মাঝখানে সেন্টিমিটার। Two arms are identical in length. Therefore, both of the chromosomes are metacentric. এটা হলো আমাদের ছবির মাধ্যমে তোমাদেরকে আইকে এটা বোঝাতে হবে যে নর্মাল ডিভিশন কোনটা আর মিস ডিভিশন কোনটা এবং তাদের প্রোডাক্টস আউটপুট কি হয়। এটা একটা কোশ্চেন থাকে। এখন সায়েন্টিস্ট যারা জেনেটিসিস্ট বা সাইটোজেনেটিসিস্ট প্রায় ক্ষেত্রেই they are interested to induce or to develop isochromosome artificially by the application of treatment, that is the chemical agent or physical agent, because sometimes they want to know the effect of the expression of a particular gene. যেহেতু এখানে each chromosome has a double dose, এদিকে 3, এদিকে 3, এদিকে 2, এদিকে 2. So easily you can observe the phenotypic expression of the gene. Either it is beneficial or harmful, no matter. Scientists are interested to know the effect of the gene. That is why they are interested to develop isochromosome. And not only that, sometimes they insert the chromosome in normal plant basis to study the expression of this gene after insertion under chromosome manipulation theory. The isochromosome, it is single stranded anaphastis, as same as mitosis. You can revive your brain. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Anaphase single stranded, isochromosome single stranded, telophase single stranded. Again, each of the chromosome will introduce or enter into the cell cycle. You know there are 4 components of a cell cycle: G1, S, G2, and mitotic cycle. After telophase, then cytokinesis, then এই কিছু ইনিয়া নিয়োগ আসার পরে শুধু অনেক মেজরিটি স্টুডেন্টের একটা ভাব হয়েছে যে স্লোগান দিলেই বোধহয় চাকরি পাবো। পাইছো, এইটা তো কন্টিনিউ করবে না, ইলিগাল তো বিল্ডিং থাকে না। অনেকদিন আসবে যে ঠিকই এটা, এবং এটা তখন এক পর্যায়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণে বেড়ে চলে যাবে। রাজনীতি যারা করে, যারা ত্যাগ প্রতীক্ষার কষ্ট স্বীকার করে, তারা তো অবশ্যই তাদের ডিমান্ড অনেক হাই থাকে। সেটাই অনেক জটিল, এবং এর জন্য কিছু ছেলেপিলের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মানে এক্সপায়ার করতেছে ডেট। আশায় আশায় দিন যে গেল, আশা পূরণ হলো না। অথচ স্টুডেন্টরা যদি সে ন্যাশনাল কম্পিটিশনে যাইতো, হি উইল গেট এ জব অর শি উইল গেট এ জব, এই আশায় থেকে থেকে তার বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, পার হয়েই গেছে। এগুলো তো হয় না। যাই হোক, ওগুলো আমার পার্সোনাল কিছু মতামত দিলাম, এর সাথে কোনো প্রশাসনিক মতামতের কোনো মিল নাই।
আমার তোমরা একটা দিন টান দিতে গেলে একটা দিন আমি সেই জন্য অনেক কথা বললাম। আমাদের এখন শেষের বক্তব্য দিয়ে আমরা শেষ করবো, যে সেটা হচ্ছে যে এখন তোমরা নিজেরাই পারবা যে আইসোক্রোমোজোম এবং মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের একটা পার্থক্য থাকে বলতে। What are the difference between an isochromosome and a metacentric chromosome? এটা ওয়ান বাই ওয়ান আলোচনা করলে তোমাদের ক্লিয়ার হবে। মেটাসেন্ট্রিক তো বাই ডেফিনেশন সেন্ট্রিমিয়ার ইজ লোকেটেড জাস্ট ইন দ্য মিডল। আইসোক্রোমোজোম তো মাঝখানেই থাকে, তাহলে অল আইসোক্রোমোজোমস আর মেটাসেন্ট্রিক। আইসো হইলেই সেটা মেটা হবে, কিন্তু মেটা হইলেই সেটা আইসো হবে না, বিকজ in an isochromosome the genetical constituents of the two arms are equal, that is identical. But in metacentric chromosome, normal metacentric chromosome, though the centromere is located in the middle, but the genetic constituents of the two arms are not same, different. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটা বেসিক পার্থক্য। কি সব পুলিশি মানুষ, কিন্তু সব মানুষ অনেক সময় ছোটখাটো ইতে আমরা অনেক কিছু বলি। আইসো হইলেই এটা হবে, মেটা হইলে আইসো হবে না। এটা পয়েন্ট হলো। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কম্পারিজনের আইসো এবং মেটা। একটা রেশিও দিয়ে প্রকাশ করা হয়। মেটাসেন্ট্রিকের ক্রোমোজোম আর্ম রেশিও, মানে লং আর্ম বাই শর্ট আর্ম, মানে কতটুকু হলে লং আর্ম বাই শর্ট আর্ম, এটা হলো 1 থেকে less than 1.7। মানে একটা আর্ম রেশিও যদি 1 থেকে less than 1.7 হয়, তাহলে সেটাকে বলা হয় মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম। এই রেশিওর ভিতরে যদি আর্ম রেশিওটা হয় 1 থেকে 1.7, whereas the isochromosome arm ratio 1:1, যেহেতু দুটো বাহুই সমান, এখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, 1:1। Isochromosome the arm ratio is 1:1, but metacentric chromosome arm ratio ranges from 1.0 to less than 1.7. Next is the genetical constituents. Isochromosome 2 arms are genetically identical, having the same number of gene arrangement of gene একই, কিন্তু metacentric chromosome genetic constituents are not same or different in 2 arms. May be equal in length, but the genetical constituents will be different. কখনই হয় না যে দুইটা বাহুর একই ধরনের জিন থাকে। এটি মূলত পার্থক্য। তোমরা যখন ছবি দিবা তখন হলো যে আইসোক্রোমোজোম আঁকবা এরকম 1 সূত্রিক আঁকো, 2 সূত্রিক আঁকো, এই 1 2 3 3 2 1, এটা আইসোক্রোমোজোম। আর যখন একটা নর্মাল মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বা সেন্টিমিটার মাঝখানে দিলে তখন 1 2 3 4 5 6, মানে এক বাহুর জেনেটিক্যাল কনস্টিটিউয়েন্ট 1 2 3, আর এক বাহুর হলো 5 4 5 6। এই দুইটা ছবি দিতে হবে, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দাও, সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড দাও। দিস টু ফিগার্স ইন্ডিকেট ক্লিয়ার কাট। ডেফিনেশন থেকে আমরা বলছি যে 2 2 তোমাদের পরীক্ষায় আমি নিয়ে যেতে পারবো কেন, আমার সে সময় কেন। যেভাবে করোনা হচ্ছে, এটা সেই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন দেশের কমিটি মিলে কবে যে কি হবে না হবে, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা হচ্ছে না, খুব ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন। হ্যাঁ, এই অবস্থায় আমরা সবসময় যে বিশ্বাস করি এতদিনের শিক্ষকতায়, জেনেটিক্স প্ল্যানিংয়ে অবশ্যই আমরা ছেলেরা যখন লেখে, ছেলে মেয়ে লেখে, কোনো এক সময় ছিল যখন নাম্বার অফ স্টুডেন্টস প্লাস ওই একটা জব মার্কেট ছিল ভালো, যেখানে যত মানে আউটপুট যত মানে গ্লোরিয়াস, তার প্রতিষ্ঠানের প্রেশার তত হাই। এটা হলো রুলস। সেই রুলের থেকে তো আমরা অনেক দূরে, এখন তো সেরকম জব ফ্যাসিলিটি নাই।
যে কারণে আমরাও স্টুডেন্টদের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারি না। হ্যাঁ, আমাদের এখানে আমরা সবসময় যেটা চাই যে ছেলে মেয়েরা যেহেতু এখন অন্য ধরনের লেখাপড়া করে, আদারওয়াইজ ইংরেজ থাকে না, লেখাপড়াও করে, কিন্তু ওই তাদের প্রেজেন্টেশনটা আগের মতো নাই। আমরা যখন 9-10-এ পড়তাম, ক্লাস 10 ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই, তখন একটা অঙ্কের জন্য আমরা একটা মেয়ে ছিল সাধনা রানী রায়, আমার 3 কিলোমিটার, সে ওই যে ম্যাট্রিকে স্টার পাইল, সে পরে এমবিবিএস, ঢাকা মেডিকেল থেকে এমবিবিএস করে আমেরিকা চলে গেছে। ওর কাছে যাই আমরা পড়তাম, আপা আপা দিদি যে এই অঙ্কটা করে দেন, একেবারে গেছি। আর এখনকার তো সে মাস্টার তোমাকে আগেই অঙ্কটা শুরু করার আগে বলে দেবে যে এই অঙ্কটার এই জায়গায় প্যাচ আছে, এই প্যাচগুলো এইভাবে খুলতে হবে। মানে চিন্তা শক্তির সুযোগ নেই। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেদিন সকালে কবে জানি ভিডিও দেখতেছিল আমার ওয়াইফ, বলতেছে, উনি বলতেছিলেন যে আমরা যখন ছোট ছিলাম কান্নাকাটি করছি, মায়ের খাইছি, ভাত খাইছি, এটা খাইছি, হাট শক্ত। আর আজকে তো পোলাপান বাচ্চা বলতে গেলে একজন কাঁদলে 3জন ধরে আসে, তার হাটে কোনো প্রেশারই লাগতে দেয় না। হাট দিতে হবে না কেন, আমাদের হাট দিতে যায় না। কথাগুলো এরকমই আর কি। এখন আমাদের মূল কথা যে যে জন্য এই কথাগুলো একটা ইন্ট্রোডিউস করলাম, অবশ্যই ছবিতে যেন কারেক্ট থাকে। কারণ লেখাটাকা তোমাদের কি লেখো না লেখো, এই এই কোন কোন লেভেলে খাতা দেখলাম যেন, ওই যে ফেসবুকের ভাষা আছে না, ওগুলা এই সংক্ষেপে, হ্যাঁ, হাউ আর ইউ, হাউ লেখে ছোট আর আর ইউ দিয়ে লেখছে এরকম আর কি। আর দি ক্রোমোজোমস আর, আর মানে এই আর না লিখে শুধু আর, এরকম খাতা কাটলাম। আমি হাসতেছিলাম যে ছেলে মেয়েরা কোথায় গেছে, পরীক্ষাটা নিয়ে গেছে ফেসবুকে লিখে। অভ্যাস হয়ে গেছে, ওই যে বিভিন্ন সময় বন্ধু বান্ধবের কাছে লিখে পাঠায়, তো ওই যে খাতায় চলে আসছে। এই লেখা টাকাটা গুরুত্ব অত নাই, আমরা ছবিটা একটু কারেক্ট দেখি আর কি, যে হ্যাঁ ছবিটা ভালো আছে বা ছবিটা কারেক্ট আছে, হ্যাঁ, তাহলে মোটামুটি প্লিজ না তাকে মার্ক দিয়ে যতটুকু পাই, তাহলে ফুল মার্ক দিতে ক্ষতি কি। ছবি আঁকার ব্যাপারে সচেষ্টা, বিশেষ করে আমি তো পড়াই নাই, নিয়েছি, ওখানে অনেকগুলো সেপারেশন আছে। একটা প্রতিষ্ঠা দিই, টেলিফেজ 1, টেলিফেজ 2, টেলিফেজ 1, ম্যাট্রিক টেলিফেজ, এগুলো তো আমি মানে মাইটোসিস মিওসিসের বিভিন্ন স্টেজগুলো আমি একদম হাতে হাতে ধরে ধরে ক্লাসে ছবি দিয়ে বুঝেতাম। সেটাতে এবার পড়ানো হয় না, ওরা পড়াইছে নতুন টিচার, জানি না কি আছে, যদি লাগে কোশ্চেনের সময় সেটা দেখা যাবে। যে আবার ক্লাস টাস নিয়ে অফলাইনে তো একদিন পরীক্ষা দিতে অফলাইনে আসতে হবে, বাংলাদেশে তো অনলাইনে পরীক্ষার ব্যবস্থা জানি না, মনে হয় হবে না অফলাইনে। ছবিগুলোর সাথে সঠিক যেটা হয় সেটা করলে আমরা তোমাদের লিমিটেড ম্যাক্সিমাম বেনিফিট ফ্রম ইওর এক্সামিনেশন। আমাদের কিন্তু এই যে 3টে বেসিক পার্থক্য বললাম ম্যাথামেটিক্যাল কার্যক্রমের ভিতরে, যে তার ডেফিনেশন, এবং নেক্সট হচ্ছে তার ছবি জেনেটিক কনস্টিটিউয়েন্টটা কি, এক না আলাদা, এবং আর্ম রেশিও একটা ফ্যাক্টর, সেটা আমরা বললাম যে এটা 1:1, কিন্তু 1 থেকে 1.7। আর একটু অ্যাডভান্স কথা, যে আইসোক্রোমোজোম তো দুইটি হয়, একটা ক্রোমোজোম ভাঙলে একটা ইকুয়ালি। তোমার মিয়োসিসের ক্ষেত্রে তো আমরা জানি যে দুটি homologous chromosome will pair in zygote substage of prophase 1. The process of pairing is called synapsis, and after completion of pairing, the figure is called bivalent. এগুলো যতটুকু পড়ছো তোমরা পড়াইছি, ম্যাডামটা পড়াইছে। এখানে মাইটোক্রোমোজোম তো একটাই হয়, তো একটা সেল হয়তো একটা হইলো, মাইটোসিসের সময় ডিভিশন হয়তো আলাদা হয়ে গেল। মাইটোস, দ্যাট মিনস যে হোমোলোগাস পার্টনার আইসোক্রোমোজোমের হয় না সাধারণত,
এটা না হওয়ার কারণে দে মেক ট্রাবল ইন মিউসিস। মিউসিসের সময় এরা তখন পেয়ারিং করার মতো পার্টনার পায় না। দ্যাট লিডস টু ডেভেলপমেন্ট অফ স্টেরাইল গ্যামেট। মিউসিস যদি রেগুলার না হয় তাহলে সেখানে কোনো নো চান্স অফ প্রোডাকশন অফ স্টেরাইল গ্যামেট। দিস ইজ দ্য লিমিটেশন। সো উই হ্যাভ টু রিমেম্বার আইসোক্রোমোজোম অনেক বেনিফিট আছে, কিন্তু মিউসিসের সময়টা তার হোমোলোগাস পার্টনার না থাকার কারণে they create problem that lead to development of sterile gamete, infertile gamete. এটা একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। আবার মানে অনেক সময় দেখা যায় যে সাইটোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন করলে আমাদের মিউসিসের ক্ষেত্রে দুইটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড়া হবে। ওকে, সুন্দর করে জোড়া বাদ দিয়ে কচিং আওয়ার হইল। এটা তো তোমাদের মনে আছে কচিং আওয়ার কি, কিন্তু আইসোক্রোমোজোম তো পার্টনার নাই তো, কিন্তু দুইটা বাহু তো এক, এদিকে এক, তারপরে 2, তারপরে 3, এক, এদিকে লাস্টে 1, তারপর মাঝখানে 2 সেন্টিমিটার 3। তখন এরা কিন্তু সোজাই থাকে না, মিউসিসের সময় এরা কিন্তু এরকম ভাবে নাট শেপ, নাট যে সুপারির মতো একটু, মানে দুইটা হোমোলোগাসের বাহু একসাথে আসতে চায়। যেহেতু তাদের হোমোলোগাস পার্টনার নাই, therefore what we do in meiosis, because of presence of two homologous arm in an isochromosome, two genetically identical equal arms want to come together to form a bivalent. Bivalent হবে না যেহেতু তার পার্টনার নাই, but two arms of the isochromosome want to come together form a nut-shaped cell in meiosis. Under investigation, you will find such figure, nut-shaped chromosome, that indicate the product of misdivision of centromere, and this may be isochromosome. এইভাবে ইনভেস্টিগেশন করলে আমরা পাইতে পারো। আরেকটা সময় ডিস্টার্ব হয়, থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা। আইসোক্রোমোজোম তো একটা নর্মাল কমজোরিতে হয়েছে, 1, 2, 3, 4, 5 ছিল, ওখান থেকে 1, 2, 3 হয়ে গেছে, 4, 5, 6, 7 হয়েছে। অনেক সময় মিসপেয়ারিং হয়, মানে একটা নর্মাল ক্রোমোজোমের 1, 2, 3 আছে আর আইসোক্রোমোজোম 1, 2, 3 হলে পেয়ার হয়, সেটা চান্স খুব কম। এটা থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা। আপাতত আগেরটাই সোজা, নাট শেপ পেয়ারিং হয়। এই আমাদের মোটামুটি আইসোক্রোমোজোম সম্পর্কে যতটুকু বুঝলাম বা যতটুকু জানলাম। আর এটা কোনো কে তৈরি করছে প্রথম ওটা কিছু না, এটা মারিয়ে দাও কেমিক্যাল এজেন্ট, ফিজিক্যাল এজেন্ট, স্পন্টেনিয়াসলি এটা তৈরি করছে, বিভিন্ন সময় তৈরি হয়েছে। ডেফিনিটলি আইডেন্টিফিকেশন বিভিন্ন কোনো প্ল্যান্টে তোমার ইউজুয়ালি পাওয়া যায় না। তো যে সমস্ত প্ল্যান্ট ওই যে জিওগ্রাফিক্যাল চ্যানেল তোমরা দেখো যে ডেজার্ট এরিয়াতে থাকে বা খুব আইস হয়, ডিপোজিশন আছে, ট্রেস লো টেম্পারেচার অথবা হাই টেম্পারেচার আছে। আইসল্যান্ডে দেখলাম যে একটা আর কি ওদের একটা হ্রদে, ওখানে ডিম দিলে ডিম একদম ভালো হয়ে যাচ্ছে, এত গরম, এত উত্তপ্ত। আবার কিছু এলাকায় পাহাড়, একদম আইসল্যান্ড তো নর্দার্ন পার্ট অফ হেমিস্ফিয়ার, এখানে কিছু যখন টেম্পারেচার ওয়েদার ক্লাইমেট সিচুয়েশন ভ্যারিয়েশন হয়, সেখানে যদি কোনো প্ল্যান্টেশন যায় কোনো ক্রপে, সেক্ষেত্রে অনেক সময় আইসোক্রোমোজোম সেই প্ল্যান্টের তৈরি পাওয়া যায়। এমনি ফিল্ড ক্রপের ভিতরে তুমি পাবা না, রাইস উইথ মেজে কোথাও নাই, এটা তো নর্মাল কন্ডিশনে রয়েছে। তা ঠিক আছে, তোমাদের সাথে এই আর কি আমাদের বক্তব্য। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার আমাদের 2 এর ক্লাস যদি অনলাইনে থিওরিটিক্যাল ক্লাসগুলো শেষ হয়, তারপর কি পরের সেমিস্টারের ক্লাসগুলো অনলাইনে হবে? না 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 না, আমাদের একাডেমিক কাউন্সিলে যারা পাস হয়েছে, যাদের ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে, যাদের ক্লাস চলমান ছিল বা শুরু হওয়ার কথা ছিল, করোনার কারণে শুরু হয় নাই, তাদের ক্লাসগুলোই অনলাইনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
যেমন স্পেশাল ব্যাচ এগ্রিকালচার 3-1 এবং 4-1, ওদের তো ওরা বলতে শেষ হয়েছে, আমি দেখি আমার অনেক কোর্স বাকি আছে, আমি নিজে পড়াইছি তো, কেন ওরা এখন করতে চায় না, ওরা তো জ্ঞান সংগ্রহ করতে চায় না। হ্যাঁ, ওরা ওই যে আমার কাছে কোনো স্টুডেন্ট এখন পর্যন্ত বলে নাই যে স্যার আমাদের কোর্সটা শেষ, আমাদের পরের সেমিস্টার কোর্স শেষ করো। আমি তো সাথে সাথে চাপে দেবো যে এই চ্যাপ্টারগুলো তো তোমার সিলেবাসে আছে, আমি তো পড়াইনি। যদি ক্লাস লাগে নাও, স্পেশাল ক্লাস নেই, সেদিকে নাই, তারা 3-2 ক্লাস করবে, 4-2 ক্লাস করবে, কিন্তু একাডেমিক কাউন্সিলে পাস হয় নাই যে কোনো লেভেলের কোর্স যদি শেষ হয়, পরীক্ষা যদি নাও হয়, পরবর্তী সেমিস্টারে ক্লাস নেওয়া হবে, এরকম সিদ্ধান্ত হয়নি। আগামী দিনে যদি করোনার ইনফেকশনটা লিঙ্গারিং আরো হয়, যদি এরকম 6 মাস হ্যাঁ 6 মাস যদি হয়, তাহলে তো সেই চিন্তা দিনে তো করতে হবে মানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তো চিন্তা করবেই, সবাই চিন্তা করবে। কি কি যে হবে আগামী দিনে তাই বা কে জানে। এখন তো চলতেছে ওইটা, মানে পোলাপানের ছেলে মেয়েদের কিছু কোর্স বাকি আছে, কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উইদাউট ফাইনাল এক্সামিনেশন নেক্সট সেমিস্টার ক্লাস শুরু হয়েছে, পত্রিকায় দেখা যায়। আমাদের এখানে ওইরকম সিদ্ধান্ত আসে নাই, তবে যদি 2 মাস লেংদি হয় এই করোনা এটা প্যান্ডেমিক, তাহলে তো অবশ্যই সেখানে দেখা যাবে যে না, বিকল্প ভাবনা ভাবতে হবে। ছাত্রদের জন্যই তো প্রতিষ্ঠান, সেটা ভাববে কর্তৃপক্ষ। এই আপাতত তোমাদের কোর্সটা আমার শেষ করে, আমার যেটা পার্ট সেটা আমি শেষ করে দেবো, হয়তো আর 3 সপ্তাহ লাগবে, সপ্তাহে একটা ক্লাস তো। তারপরে কেউ বাকি থাকলে নতুন সব করাবে। আর এখন যে তোমাদের ক্লাস শেষে পরে আমি আবার সালাবিকে বলবো, দেখো তো রেজাল্টটা কি হলো এই 2-1 আর বিধানসভায় খোঁজ দেবো, এই আর। তা ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে। আমি তাহলে লিভ করতেছি।